بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، ہم لوگ بچپن سے رینٹ کار اور رینٹ ہوم وغیرہ رینٹ کے کئی بزنس ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے ملک میں چل بھی رہے ہیں، لیکن ایک نیا بزنس انٹروڈیوس کروایا ہے مولانا فضول نے، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور وہ بزنس ہے رینٹ اے کراؤڈ۔ آپ کو کسی بھی ادارے کے اوپر، عدالتوں کے اوپر، نیب کے اوپر، کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہے، آپ کو کراؤڈ چاہیے۔ رینٹ اے کراؤڈ کے لیے مولانا فضول نے اپنی سروسز پیش کی ہیں اور انہوں نے یہ بزنس نیا سٹارٹ کیا ہے۔ یہ گزارش ہے ان بے روزگار نوجوانوں سے کہ اس بزنس کو ہرگز اختیار نہ کیجیے گا۔ یہ کہہ رہے تھے کل اپنا شبلی فراز صاحب، ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی ویز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، رینٹ کراؤڈ کے بزنس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک مزید اطلاع دینا چاہتا ہوں، ایک اندر کی سٹوری کا احوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ میٹنگ مفرور اور اشتہاری نواز شریف کی زیر صدارت ایک خفیہ میٹنگ طے ہوئی ہے، اور اس خفیہ میٹنگ میں نیب کے اوپر حملے کا مکمل پلان تیار کیا گیا ہے، اور اس میں مفرور اور اشتہاری نواز شریف نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نیب کی پیشی کو اتنا ایک خون آلود کر دیا جائے، اتنا ایک ان کے اوپر پریشر ڈال دیا جائے کہ آئندہ کسی بھی ادارے کو جرأت نہ ہو کہ وہ ہمیں اس طرح کسی بھی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے سلسلے میں بلا سکے۔ ناظرین، اس حوالے سے حمزہ نے سارے میٹنگ جو ہے اس میں شامل تو تھے، لیکن اس نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی بات کو مفرور اور اشتہاری نواز شریف نے رد کر دیا ہے اور یہ پلان فائنل طے ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ پلان کیا ہوا ہے؟ اس میں لاہور کے 4 ایم پی ایز ہیں اور 2 ایم این ایز ہیں، شیخو پورہ کے 2 ایم پی ایز ہیں، 1 ایم این اے ہے، فیصل آباد کے 2 ایم پی ایز ہیں، 1 ایم این اے اس میں شامل ہے، اکاڑا کے صرف 2 ایم پی ایز اس میں شامل ہیں۔ ناظرین، یہ پلان طے پا گیا ہے کہ 26 تاریخ کو مریم کی پیشی کے اوپر یہ لوگ اپنے اپنے گلو بٹوں کو تقریباً ہر ایک کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ 200 بندہ ڈنڈے سوٹے سمیت اس نے آنا ہے، ہر بندے نے لے کے آنا ہے، اور پتھر جو ہیں وہ ایک ہنڈائی یا شاہزور گاڑی کے اندر پتھر بھر کے لے کے آیا جائیں گے، اس کے اوپر ترپال ڈالی جائے گی، اور 13 گروپس بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، ان سارے گلو بٹوں کے 13 گروپس ہوں گے، اور یہ 1 یا 2 دن پہلے ٹھوکر نیاز بیگ کے آس پاس کے ہوٹلز میں اپنا قیام اختیار کریں گے، اپنی رہائش اختیار کریں گے، اور یہاں پہ یہ پہنچ جائیں گے اپنے تمام ساز و سامان کے سمیت۔ یہ ناظرین پلان طے ہوا ہے، یہ سازش تیار ہوئی ہے، اور اس سازش کا مقصد یہ ہے، اور اس کو کس طریقے سے کس نے کب حملہ کرنا ہے یہ بھی سارا فائنل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس میں 2 گروپ جو ہیں جو کہ لاہور کے ایم پی اے کے زیر صدارت کام کر رہے ہوں گے، انہوں نے اداروں پہ حملہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اداروں کی رسپانس کو دیکھتے ہوئے اگر ادارے رسپانس نہیں کریں گے اس کے اوپر، یا تھوڑا سا حوصلے سے تحمل سے کام لیں گے، تو پھر ان کے 2 گروپ جو کہ فیصل آباد کے ایم پی ایز کے انڈر ہوں گے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر اٹیک کریں گے۔ ناظرین، جی ہاں، اپنے ہی لوگوں پہ ان کے 2 گروپس اٹیک کریں گے، اور اس سلسلے میں جب یہ اٹیک ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ خون خرابے کا ایک مکمل پلان ہے، کیونکہ ان کو کم از کم 1 یا 2 لاشیں ضرور چاہیے، زیادہ ہو جائیں تو ان کا واہ واہ بلے بلے، ان کا تو کام ہی آسان ہو جائے گا، لیکن ان کو کم از کم 1 یا 2 لاشیں ضرور چاہیے۔ یہ ناظرین پلان طے ہوا ہے، اور اس پلان میں نون لیگ اکیلی شامل نہیں ہے۔ مولانا فضول نے جو اپنا کراؤڈ لے کے آنا ہے، اس نے جو ٹوکن منی لے لی ہے، ٹوکن منی اس نے 1.25 کروڑ روپے ہضم کرنے کے لیے اس نے اپنا سارا نظام سیدھا کر دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی جب ڈیل ہوتی ہے
تو اس میں جو فریق پیچھے ہوتا ہے اس کی ٹوکن منی ختم ہو جاتی ہے۔ اب مولانا فضول نے جو ٹوکن منی حاصل کی ہے 5 ارب کی ڈیل میں سے 1.25 ارب روپے ٹوکن منی ملی ہے اس کو۔ اب اس ٹوکن منی کو اس نے حلال کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا ہے کہ میں اپنے کراؤڈ کو ضرور لے کے آؤں گا، اور اپنے اپنے جو ناظمین ہیں، جو ضلعی امراء ہیں ان کے مدرسوں کے، یا جمعیت علماء اسلام فے گروپ جو ہے اس کے جو بھی ناظمین ہیں ضلعی، ان کو انہوں نے یہ لیٹر بھی لکھ دیا ہے، ان کو کہہ بھی دیا ہے کہ آپ جو ہے 26 تاریخ کو لاہور آپ نے پہنچنا ہے، اور اسی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو پہلے بھی تیاری کا حکم دیا گیا تھا 26 مارچ کو، جو لانگ مارچ کے لیے آپ لوگوں نے آنا تھا، وہی سمجھیں کہ آپ لانگ مارچ کے لیے آپ نے لاہور پہنچنا ہے، اور لاہور ہر صورت پہنچنا ہے، اور آپ نے اپنا گیٹ اپ جو ہے، اپنے جو ڈریسز ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو مدرسے کے ہوتے ہیں طلباء والا، وہ ہرگز اختیار نہیں کرنا، یہ ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ محترم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ حکم ہے کہ آپ نے ہر صورت ٹھوکر نیاز بیگ پہنچنا ہے، اور اس دھوند اور دھاندلی کے ذریعے یہ جو جبری اور نااہل حکومت ہے اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور یہ اس کو جہاد کا بھی انہوں نے نام دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت صاحب نے اس ساری صورتحال سے آگاہ ہوتے ہوئے انہوں نے کل رینجرز کو طلب کر لیا ہے، اور اب مولانا فضول کے لیے ٹوکن منی کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں نیب کے آفس کے 1 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے وہ ریڈ زون قرار پا گیا ہے۔ اب اور اس میں جو بھی نقل و حرکت ہوگی اس کو مانیٹر کیا جائے گا، کیمروں کے ذریعے بھی، سی سی ٹی وی کیمراز بھی پہلے بھی نصب ہیں، مزید بھی اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور رینجرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ قانون کی عملداری آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اس کو بخوبی انشاءاللہ اچھے طریقے سے نبھائیں گے بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضول اپنی ٹوکن منی ہضم کرنے میں کس قدر کامیاب ہو پاتے ہیں، لیکن وہ بہت پرانے کھلاڑی ہونے کے ناطے ضرور اس کو ہضم کر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تھوڑے سابقہ میں آپ کو ہسٹری میں لے جاتا ہوں، 90 کی تاریخ میں، بیفور 90s، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت آئی ہے تو یہ صاحب نے ایک بڑا مشہور زمانہ ایک فتویٰ جاری کیا تھا انہوں نے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے۔ ناظرین، حرام انہوں نے قرار دیا تھا عورت کی حکمرانی کو، لیکن جب بے نظیر بھٹو نے ان کی جو مسئلے مسائل تھے ان کو سمجھ گئی تھیں، اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جناب ان کو ایک دعوت دی، اور ان کو دعوت میں یہ ان سے پوچھا کہ جناب آپ حکم فرمائیں، مولانا صاحب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ جو فتویٰ جاری کیا ہے آپ نے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی کیسے حلال ہو سکتی ہے، تو مولانا صاحب نے بہت ہی انتہائی آسان نسخہ تجویز فرمایا، اور وہ نسخہ یہ تھا کہ افغانستان میں جتنا ڈیزل تھرو پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے، جتنا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے ڈیزل، اس کے پرمٹ جو ہے نا وہ اگر مولانا فضول کے حوالے کر دیے جائیں تو یہ اسلام کا یہ فتویٰ جو ہے جس میں عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ حلال ہو سکتا ہے۔ یہ تھا وہ نسخہ تجویز کیا انہوں نے، اور بے نظیر نے فوراً اس نسخے کو قبول کرتے ہوئے ان کو پرمٹ جو ہیں وہ ایشو کر دیے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اکثر جلسوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا کراؤڈ ڈیزل کے نعرے لگاتا ہے، وہ ڈیزل کے پرمٹ ہیں ناظرین، جس کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ اپنا چینج کر لیا تھا اور حرام کو حلال قرار دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے مولانا فضول جو ہیں یہ ایل ایف او میں جو مشرف نے ایک لے کے آئے تھے لیگل فریم آرڈر، اس میں ان کی سپورٹ کر کے انہوں نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی تھی 5 سال، اور بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں بھی یہ رہے تھے۔ یہ بھی ان کا کارنامہ آپ کو یاد ہے کہ جس میں یہ اختیار دے دیا گیا جنرل مشرف کو کہ وہ ہر طرح کی آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، اور ان کو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لیں یا نہ لیں۔ یہ بھی مولانا صاحب کو ہی یہ سارا جاتا ہے اعزاز کہ انہوں نے یہ ساری ایل ایف او میں پارٹیسپیشن کر کے ان کو یہ اختیار بھی دے دیا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ
मैं आपको याद कराता हूँ कि 28 साल मुसलसल ये मौलाना फजूल जो हैं ये अपने असम्बलियों में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, ये वहाँ से फैसिलिटीज़ इंजॉय करते रहे हैं, वहाँ से जो है हर तरह का अखराजात जो हैं गवर्नमेंट के पल्ले से बर्दाश्त होते रहे हैं। अब ये 28 साल के बाद ये पहला दौर हुकूमत है इमरान खान साहब का कि जिसमें ये पार्लियामेंट से बाहर हैं और इनको अपने जेब से ये खर्च करना पड़ रहा है और खाना पड़ रहा है। ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है नाजरीन, ये इनके लिए बहुत मुश्किल और महंगा सौदा था। और इसीलिए अब मौलाना फजूल ने जितना असम्बली के अंदर रह के वो कमाते थे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मौलाना फजूल ने असम्बली से बाहर रह के भी इस दफ़ा जो जितनी कमाई कर ली है ये बिजनेस करके, यानी रेंट अ क्राउड वाले से। आपको याद है 2019 में ये एक धरना लेके आए थे, एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे, बलूचिस्तान से शुरू किया, कराची गए, कराची से पंजाब में एंटर हुए, पंजाब से होते हुए ये जनाब इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए, वहाँ से चौधरी परवेज़ लाई ने इनको एक मैसेज सुनाया सच्चा झूठा, और वहाँ से ये फिर वापस तशरीफ़ ले गए। और उस क्राउड के सिलसिले में वो जो रेंट और क्राउड का इन्होंने ठेका लिया था 2019 में आज़ादी मार्च के नाम से, और उसमें मौलाना साहब ने जो गेन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद में अम्बेसी रोड के ऊपर एक मौलाना फजूल ने एक आलीशान बंगला ख़रीदा है, और उन्होंने साथ ये भी फरमाया कि कोई इदारा जुर्रत न करे ये इस चीज़ के ऊपर मुझसे सवाल जवाब करने का, क्योंकि ये तो मुझे मेरे दोस्तों की इनायात हैं, ये तो मुझे मेरे दोस्तों ने गिफ्ट किया है और मुझे दिया है, वो मेहरबानी फरमाते हैं मेरे दोस्त मेरे साथ। लिहाजा कोई इदारा ये जुर्रत ना करे मुझसे ये पूछने की कि ये अम्बेसी रोड पे जो मैंने बंगला ख़रीदा है और इसका हिसाब किताब। और क्योंकि आज़ादी मार्च के सिलसिले में इन्होंने यही रकम नवाज शरीफ से हासिल की थी और आसिफ अली जरदारी से हासिल की थी, क्योंकि ये बरमला कह चुके हैं इनके मौलाना गफूर हैदरी कि जान हमारी होगी, माल आपका होगा, तो फिर मैदान सजेगा, बहुत अच्छी तरह से खूब सजेगा। ये मौलाना गफूर फरमा चुके हैं अपने। जबकि जो असल जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के बानी मेंबरान में से हाफिज़ हुसैन अहमद हैं और मौलाना शिरानी हैं, वो अलग से उन्होंने एक 28 मार्च को अपने पूरे पाकिस्तान से उलमाए कराम का एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है, कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसमें उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या उलमाए पाकिस्तान अब रेंट अ क्राउड का बिजनेस करेंगे, क्या ये अब बदमाशों के जत्थे लेके आया करेंगे और करप्ट और बेईमान लोगों की हौसला अफजाई करेंगे और उनके लिए ये काम करेंगे, क्या उलमाए इस्लाम का ये अब काम रह गया है। तो यहाँ पे मुझे एक सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक याद आती है, जिसमें वो फरमाते हैं कि ज़माना आखिरत में उलमा इस ज़माने की बदतरीन मखलूक में से होंगे, क्योंकि वो इस्लाम को लेबल के तौर पे यूज़ करेंगे, इसके अलावा उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसीलिए सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को, ज़माना आखिरत के उलमा को ज़माने की बदतरीन मखलूक करार दिया था। नाजरीन, यही रोल आप मौलाना फजूल के इस किरदार से आपके सामने आ रहा है। और हालांकि उलमाए इस्लाम उनका बहुत बड़ा दर्जा है इस्लाम में, उनका बहुत बड़ा दर्जा है इस्लाम में, अल्लाह पाक उनको बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। और हमें सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उलमा की इज़्ज़त करो, लेकिन ये उलमा ऐसे हैं कि इन्होंने जो असल वाले उलमा हैं वो इस्लाम के जो खिदमत कर रहे हैं उनका भी चेहरा मस्क करके रख दिया है। अल्लाह इनको जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाए। अब देखना ये है कि जो असल जमीयत इस्लाम पाकिस्तान के दावेदार हैं, क्या वो इस सारी सूरत हाल में कैसे असल उलमाए कराम के चेहरा को मस्क होने से बचा पाते हैं, उसमें कितना कामयाब होते हैं, या मौलाना फजूल ही अपना ये रेंट क्राउड का जो बिज़नेस है उसको फलता फूलता आगे देखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इदारे, मुल्की इदारे जो हैं वो मिचोर हो चुके हैं। माजी में बहुत गलतियां भी हुई हैं, लेकिन अब हमारे इदारे इंशाअल्लाह मिचोर हो चुके हैं और वो ये सारी सूरत हाल को बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि कौन इन लोगों के पीछे है,
कौन सा मुल्क इनके पीछे है, इनको कौन सा बंदा फंड्स फराहम कर रहा है, ये सारा कुछ जो है वो उनकी नज़र से गुजर रहा होगा। और बहुत जल्दी वक्त आएगा कि ये मौलाना फजूल भी किसी नैब की पेशी में हाजिर होंगे। लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं। अगर ये एग्जाम्पल मरीम नवाज वाली 26 तारीख को ये सेट करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें ये इदारों को इतना धमका देंगे, इतना डरा देंगे कि हमें बुलाने की जुर्रत मत करना क्योंकि हम अनटचेबल हैं, और अगर ये कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जिसमें कि मुझे नहीं लगता कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो इनको ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी और इनको 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बिल्कुल नहीं घुसने देगी। ये जो भी इनकी प्लानिंग हुई है, घटिया साजिश इन्होंने तैयार की है गुल्लू भट्टो ने और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो हुआ है, इसको ऐसा कामयाब होते मैं नहीं देख रहा। लेकिन ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये ऐसे घटिया लोग हैं, अपनी ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ाती चोरी और करप्शन के पैसे को बचाने के लिए नाजरीन ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि रेंजर जो है इस सारी सूरत हाल को संभालेगी, क्योंकि ज़िम्मेदारी भी अमन अमान कायम करने वाले इदारों के ऊपर ही जाती है। कल को खुदा न खास्ता ऐसा कोई इशू बन जाता है जो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई लाश की सियासत करने को इनका मौका मिल जाए, अगर खुदा न खास्ता कोई एक लाश भी गिर जाती है तो कल को इन्हीं अमन अमान कायम करने वाले इदारों से हमारी कोर्ट्स जो हैं वो सवाल उठाएंगी कि क्या अमन अमान कायम करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। लिहाजा उनकी ज़िम्मेदारी है भी और इंशाअल्लाह वो अच्छे तरीके से इसको निभाएंगे भी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी अब बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ फ्रंट फुट पे खेलने के लिए अब आ गए हैं। अब जैसा कि बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम जो है ये बैक डोर चैनल से हम अपने सेलेक्टर के साथ किसी भी तरह से भी कोई ऐसी डील जो है करना, ये हम पीपल्स पार्टी की रवायत नहीं है। कम अज़ कम ये किसी हद तक वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही नारा लगाया है जमहूरियत के हवाले से, गो कि वो जमहूरियत के नाम पे हमेशा अपनी जेबें भरते आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल नारा उनका जमहूरियत का ही होता है। तो उन्होंने ये कहा साथ ही कि सेलेक्टर के साथ बैक डोर पे जो डील्स होती हैं वो हमेशा लाहौर के एक सियासी घराने ने ही की हैं, ये उन्हीं की तारीख है। उन्होंने बगैर नाम लिए हुए उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का, शरीफ फैमिली का जिक्र करते हुए ये कहा है कि हमारी रिवायत नहीं है, ये आप लोगों की रिवायत है। जैसा कि मैंने अपने वीलॉग में पहले ही आपको बता दिया था, और वही खबर रेंजर वाली जो है वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पहले दे दी थी, मेरी वीडियो पहले अपलोड हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो है खबर की तस्दीक होते हुए ठीक 3 घंटे के बाद आपने टेलीविज़न के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर ये सुना होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने रेंजर बुलाने का फैसला कर लिया है। ये हमने अपने पिछले वीलॉग से में आपको पहले ही गोश गुजार कर दिया था। ये नाजरीन, हम मुजाहिद टीवी का आपसे वादा है कि आपको हर तजिया गैर जानबदार मिलेगा। यहाँ पे हर खबर जो है वो अपने सोर्स से कंफर्म करने के बाद आपको मिलेगी। हमें कोई भी ऐसी खबर आपको नहीं देनी जिसमें कल को मुजाहिद टीवी को कोई शर्मिंदगी का एहसास हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हर खबर अपनी पोस्ट करने से पहले उसको अपने सोर्स से वेरीफाई करते हैं, और यही आपने पिछले वीलॉग के पोस्ट होने के 3 घंटे बाद टीवी चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे आपने इसको देख लिया कि ऐलान हो गया कि जी रेंजर्स ने नैब के 1 किलोमीटर के रेडियस को रेड जोन करार दे दिया गया है। अब देखना यह है कि 26 मार्च को बरोज़ जुमा, जैसे कि साबका जुमे नून लीग के लिए भारी पड़ते हैं, क्या ये जुमा भी मरियम के लिए भारी पड़ने वाला है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।